or DSC level, because we have already done matrix vector, right? Yes, sir. So today we're gonna basically discuss about what's the geometric interpretation of that vector mathematics. Okay, Yes, sir. so these are the two branches in computer graphics that we need for vector. One is vector analysis, one is transformations. So we have already seen that in our geometric transformation, we use lots of vector things and the matrix things, not lots of, few of them. So why vector? Because points specify location in space and vectors has a magnitude and the direction of that one. So points cannot be a vector. A point can be anywhere, any place, but if I say a point from center to the, like, this is gonna be a point. Suppose there is a circle and this is the center. So if I denote this one, a point, this is a point. This is not a vector, this is a point. But if I denote a point like that way, so this point is a vector point because it actually represents the particular space of this place, and it is, say for example, it is uh, 80 degree from the center, something like that. So then it's going to be a point. So you may easily understand that one. So these are the basics of vectors. So points, 2 points is a vector when we have this mathematical calculation, we can do that one. That's mean only vector can be subtract from one vector. Okay. And these are the summation. You can see that one. So you can do this way. So these are the vector representation. I will finish this chapter pretty quick because that's not too much heavy for you. So these are the two operations. You can see the addition and subtraction, something like that. Because since this sign means a vector directions. So one more things you need to know, that if I go like this way, there's a positive change. If I go like this way, there's a negative change, positive change again. But if I go this direction, this is gonna be a negative one, right? This is gonna be a negative one. So basically what it happens, these two vector actually nullify this one. And whenever you do some multiplication, it will give you some scalars. That's mean scalar point. You can see these things. We have learned this in your metric, I mean SSC level. So linear combination means n vectors. We have this n vector, and suppose these are the weighted vector, weight w. So if we add some scalar to that vector, it will remain the vector also. So these are the linear combinations. So what types of? It is needed for our computer graph. This is affine combination and convex combination. So what is affine combination? It must be altogether, all the coefficient must be 1. Okay. And what's the convex? The same things, but AI is greater than 0 for this one. So this is going to be also the same things. That means this is the convex means we have to deal with this point. In other words, an example, I mean, an equation may be convex or concave. If an equation like that, if you plot an equation for any particular value, say for example, there is a function of x, and for any particular value of x, we derive the y and plot this point like this, then the equation gonna be
convex equation. Okay. And basically this representation means parametric representation. What it calls? It is called parametric representation. Okay. So later after midterm, we need this kind of representation in our chapter 10. Whenever we read chapter 10, this knowledge will be handy for that one. Okay, clear? বুঝা যাচ্ছে? Yes, sir. Okay. So you can see over here, this is V1, V2. So this is actually A, this position. So V1, V2. And what is this? So from here, this is the resultant vector of this V3 and V2. And this is the resultant vector of V3 and V1. This is the resultant vector of V2 and V1. So in other words, if we do this stuff, the scalar component, actually this is pretty similar to our parallelogram theory for the vector, this one. If we have y and we have x as a vector, and we have z as a vector or r as a vector, so definitely we can write down like this way. So this is the distance. So from that equation, we expanded that equation for our n values. Okay. And how we gonna calculate the unit vector? You have already known that one. We have to divide it, the absolute value, the vector by the absolute value. And this situation is called normalizing factor. So this term is pretty much fairly common in computer graphics. You have to do that normalization whenever you do the machine learning, or we often do the data normalizations like that way. In image processing, we use this term so many times, that normalization factor. Basically, what actually normalization factor do? Normalization factor, if I go in deep thinking, it actually reduces the bias of the data. Reduce the biasness of the data or variance of the data, basically variance of the data. Okay. যেটা আমাদের জন্য খুব সুবিধা হয় ডাটাগুলোকে ইকুয়ালি ট্রিট করার জন্য, এবং এই ভ্যারিয়েন্স কমানোর one of the most popular way to do the data normalizing. So we do that. This normalizing factor came from that factor fields. Okay. And this is a unit vector. So how are you going to define? The unit vector going to be these are the unit. If we do this way, these all are unit vectors. Just do. Okay. So these are the J actually. This is I, and this is K. Okay. And you know what is dot product? All the summation of that one. So basically V1 into W1, V2 into W2, and we do the summation. So some properties are there. You know this one, this is pretty good. Dot product means directly square. And this is very important, the homogeneity. You can see that SA, that means S is a scalar and A is a vector. So if you multiply with that one vector, you can write down easily this. So actually vector into vector is dot product, and again we multiply with that scalar factor. So it's gonna be the same. Okay? And this is the linearity, because we do the dot product like that way, we do the dot product like that way. And this is a symmetry. So you do that. So this 4 property should hold for the dot product. Okay? Sir, vector into vector কি স্কেলার হয়ে যায় না?
100%. Okay, sir. Okay? Yes, sir. Good. Now, how are we going to choose the angle between the two vectors? You know that one. We do the dot product. You can see over here. That's the normalizing vector. And if we have this value, and we do the theta cos inverse b dot c, and we will get the resultant angle between these two. Okay? And if two vectors b and c are perpendicular, then the dot product should be 0. Why the dot product should be 0? Bolo? Sin 90 মান কত? 1. One. But cos 90 মান কত? 0. See? Because we are defining it as a cos theta. So cos theta becomes 0 wherever it's gonna be a perpendicular, right? And we call that shape is the orthogonal or normals. So if we draw a plane like that plane, so normal gonna be like that. So this is a normal one. So we need to put a sign like that here, so that it is a normal vector of the plane. Okay? বুঝলাম না এটা। একটা প্লেন যদি থাকে, একটা প্লেনের ইকুয়েশন কি? একটা প্লেনের ইকুয়েশন হচ্ছে ax plus by plus cz plus d। এটা হচ্ছে একটা প্লেনের ইকুয়েশন। ওই প্লেন থেকে যদি একটা পারপেন্ডিকুলার লাইন টানো তুমি, তাহলে সেটা হচ্ছে ওই প্লেনের নরমাল ভেক্টর। বুঝা গেছে? জি স্যার। Not two-dimensional vector. So which vector is perpendicular to 2D vector A? So what is gonna be like that? So let's see that one. So let A be like that. So A perpendicular of this one. So counterclockwise perpendicular to A. Okay? So counterclockwise meaning this way, right? Yes, sir. Yes, sir. Anti-clockwise. তাহলে এটার পারপেন্ডিকুলার ভেক্টর আপনি কোথায় হতো? এরকম না? রাইট? Yes, sir. Yes, sir. তাহলে এই লাইনটা আর এই লাইনটা প্যারালাল না? জি স্যার। ডাইরেক্ট? বুঝতে পারছো? So what about the 3D case? 3D case is gonna be like this. স্যার এখানে মাইনাসটা হলো কেন বুঝলাম না। এটা ডাইরেকশন অনুযায়ী 90 ডিগ্রি যদি হয়, তাহলে কাউন্টার ক্লকওয়াইজ যখনই আমরা বলবো, ক্লকওয়াইজ কে আমরা পজিটিভ ধরতেছি, কাউন্টার ক্লকওয়াইজ কে আমরা মাইনাস ধরবো। বুঝা গেছে? জি স্যার। অ্যাপ্লিকেশন অর্থোগোনাল প্রজেকশনের জন্য। বেসিক্যালি এই চ্যাপ্টারটা হচ্ছে প্রজেকশন আমরা পড়াবো, প্যারালাল প্রজেকশন এন্ড পার্সপেক্টিভ প্রজেকশন। তার জন্য একটু জাস্ট ট্রাই করা হচ্ছে। এখন ঘটনা হচ্ছে যে why I'm gonna review this vector field and what is the relation between computer graphics and these things. Basically তোমার, আমি যদি এখানে একটা বল আঁকি এবং এখানে একটা বল আঁকলাম, এর থেকে ডিসটেন্স আছে কোন? জেড অ্যাক্সিসে কথাটার মানে বুঝতে পারতেছো না? বুঝতে পারবে? মানে মনে হচ্ছে যে দুটো পাশাপাশি না? জি স্যার। কিন্তু আমি চাচ্ছি যে এই বলটা আমার সামনে থাকুক, এই বলটা আমার পিছনে থাকুক।
সেটা কিভাবে তৈরি করতে পারবা তুমি? স্যার তার মানে ধাক্কা মারতে হবে স্যার। 2D প্লেনে কিভাবে তৈরি করবা, ভিজুয়ালাইজ করবা কিভাবে? কথা বোঝা যাচ্ছে না বোঝা নাই? তার মানে আমি যদি এখানে একটা বল এঁকে এখানে একটা বল আঁকতাম, দিয়ে মনে করো আমি এরকম একটা প্লেন তৈরি করলাম, ঠিক আছে? এখন একে আমি এই নর্মাল ভেক্টর বরাবর আপলিফট করতেছি, তাহলে দেখতে কেমন হবে? এটা উপরে উঠে যাবে, এই বলটাকে ঢেকে দেবে না? জি স্যার। কথা বুঝতে পারতেছো? জি স্যার। আরো সোজাভাবে বুঝাই, এখানে একটা প্লেন আছে, এই প্লেনের উপর একটা বল আছে, এখন একে যদি আমি নিচের দিকে নামাই তাহলে বলটা কি হবে? এরকম লাগবে না দেখতে? স্যার নিচে যাবে স্যার বলটা এরকম। ও স্যার, রাইট? এই বলটা কি এরকম সোজা থাকবে? মানে স্যার ব্যাক হবে এরকম এরকম আঁকবো এই বলটা, নাকি এরকম আঁকবো? অথবা বেসিক্যালি দুটোর মধ্যে পার্থক্য কি? দুটোর মধ্যে কোনো পার্থক্য নাই, কিন্তু আমরা যদি সার্কেল না এঁকে অন্য কিছু আঁকতাম তাহলে পার্থক্য থাকতো, রাইট? যেমন ধরো এরকম একটা জিনিস আঁকলাম, এখন এখন দেখতে যেরকম, যখন আমি এটাকে ঘুরাই দেবো তখন দেখতে, তখন কি আমি একে এরকমই আঁকবো? তখন আমি নিশ্চয়ই এরকম আঁকবো না, তাই না? জি স্যার। তখন আমাকে আঁকতে হবে কিরকম ভাবে? এরকম আঁকতে হবে না? জি স্যার। তাহলে আমি ড্র করছিলাম এরকম, আমি ওকে এই নর্মাল বরাবর টেনে ধরলাম, সো দ্যাট ইট উইল গো লাইক দ্যাট 45 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে ঘুরে গেল। তাহলে এর শেপটাকে চেঞ্জ করবে, এর শেপটা চেঞ্জ করার জন্য আমি তাকে আবার রিড্র করবো না, আমি তাকে একবারই আঁকছি। I am just changing its attributes through some mathematical calculation. বুঝতে পারতেছি? জি স্যার। So that it will be drawn like that way. Okay? So এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে A এর পারপেন্ডিকুলার কোনটা, মানে V এর পারপেন্ডিকুলার this one, এটা হচ্ছে KV, মানে D কে একটু স্কেলার দিয়ে গুণ করে একটু বাড়ানো হয়েছে, এবং MV হচ্ছে কি এই V এর পারপেন্ডিকুলার, যেহেতু এটা আর এটা প্যারালাল, so we can say that this is a MV. Okay? And reflection, we have already seen that one previously, the reflection কাকে বলে? যদি A হয় তাহলে A reflection হচ্ছে this one, so that this angle and this angle gonna be the same. And what's the n? N is the normal vector. It should be the normal vector. Clear? So where you gonna see your ball over here? If you see a ball over here and you are standing over there, so your mirror should be perpendicular to that plane, so that you can find a reflection over here. Clear? Yes sir. And how you gonna do this one? This vector gonna be added this one, so that from here to the normal you will find the point from normal to there. Okay? Now cross product, come to the cross product. So this is also called a vector product, and you know this one, we have these things. So in cross product we get the direction also, right? So finding normal to a plane, একটা plane এ normal কিভাবে পাবো? এটা হচ্ছে geometric interpretation of the cross product. I mean, we have a vector B and a vector A,
if we cross that one, where are we gonna head it towards? আমরা ক্রস প্রোডাক্ট করলে, সে ফর এক্সাম্পল এইটা কিসের সঙ্গে মিল থাকতে পারে? এরকম মিল থাকতে পারে যে ধরো আমি ঠিক এর প্যারালাল, মানে এর প্যারালাল না, এর মনে করো এটা হচ্ছে বি এর পারপেন্ডিকুলার একটা ভেক্টর আঁকতেছি। Okay, and now we can another one A perpendicular effect. So suppose this one is a vehicle one, this is vehicle two, and they are moving towards that one, and we got a collision over here. Okay, we got a collision over here. So whenever we have a collision over here, where the outcome will be this way. বুঝা যাচ্ছে কথাটার মানে? জি স্যার। Yes, sir. So how are you gonna create a poker game? I mean, not poker game, the school game. So we have a cue ball over here, right? 8 ball. And you have a cue ball, the white ball over here. So if we directly hit that one, I mean this way, it will go like that way. How are you gonna do? So the force, we apply the force over here and the distance, and that force will act over here. So it will move. How are you gonna do? If it is a vector v, if it is a w, so we will choose this point as a v plus w. But if we hit this ball over here, so what's gonna happen? So our direction is that one, and where we hit this way. So it will go which direction? The resultant force is gonna be in this direction. Clear? বুঝতে পারতেছো? জি স্যার। Yes, sir. So coordinate framework is like that. You can see this is a 2D framework, and we have a V. So figure গুলো দেখো, যেটাকে বুঝতে পারতেছো না আমাকে জিজ্ঞেস করো. That's a pretty simple things. And homogeneous representation যদি আমরা বলি, তাহলে কি হচ্ছে? Basic object হচ্ছে this one, A, B, C, and B go. So we have that one. How are you gonna do? This is a point, and this is a vector. So if we denote it like that way, and we have a point like that way, and now you know why we will choose one over here, right? So the linear combination, not that one, and if the system is shifted by you, that's mean a translation. So it will be like that way. And unless this one is not. Why? Because this is an affine or linear combinations. So all combination must be the scalar, all the coefficient must be equal to summation of the coefficient must be equal to 1, since it is an affine combination of points. Earlier we have seen that one, okay? So any affine combination of points is a legitimate of a point. মানে affine combination হলে আমরা একটা পয়েন্টই পাবো। তাহলে পয়েন্টের affine combination কি হতে পারে? Look at that. Clear? স্যার দুইটা মানে যা পয়েন্ট হয় স্যার, এটা মানে রেজাল্টেন্ট কম্বিনেশন এমন স্যার, মানে বুঝিনি, আবার বলো। স্যার দুইটা মানে যা রেজাল্টেন্ট যা হয় স্যার পয়েন্টটা, স্যার ওইটা হলো স্যার অ্যাফাইন পয়েন্ট এমন স্যার? না না, রেজাল্টেন্ট জিনিসটা হচ্ছে তোমার দুটোর
রেজাল্টেন্ট যদি এই দুটো যদি রেজাল্টেন্ট করতে তুমি, তাহলে হতো কিরকম, দাঁড়াও। তাহলে তোমার এটা কি আসলে রেজাল্টেন্ট যদি হয় তাহলে এই বরাবর হবে, এবং সেটা ডেফিনেটলি এটার প্যারালাল পজিশনে থাকবে, অর্থাৎ p plus p1 plus p2 is not equal to p1 square plus p2 square root over. So this is resultant, and a simple summation is affine combinations. Clear? Yes, sir. Okay. Yes. You got it? Yes, sir. অর্ধেক হয়ে গেছে স্যার, মানে লেন্থ। এই যে এখানে মিডল পয়েন্ট ধরছি সেজন্য অর্ধেক হয়ে গেছে। কারণ কি, এইখান থেকে এই পর্যন্ত হচ্ছে p1 plus p2 divided by half, আর পুরোটা হচ্ছে p1 plus p2, তাহলে এটা অর্ধেক হবে না? Clear? Yes, sir. And now point plus vector affine combination of points যদি সেটা করি তাহলে কি হবে, let p equal to a tp and b equal to b minus a. So তাহলে এটা কিরকম কম্বিনেশন হবে, a সমান কি tb, p সমান a, এখন v সমান আমরা বসালাম b minus a, so we have this one and this is a linear interpolation. এখন how you gonna interpret this one, এটাকে যদি আমি বলি সেটা হচ্ছে একটা পয়েন্টের রিপ্রেজেন্টেশন। পয়েন্টের রিপ্রেজেন্টেশন মানে কি, বি একটা পয়েন্ট এ একটা পয়েন্ট, বা বি একটা ভেক্টর এ একটা ভেক্টর, এই দুটোকে প্যারামেট্রিক টাইম দিয়ে আমি এটা কাজ করলাম। এটাকে বোঝানোর জন্য যদি এভাবে বলি আমি, এটা দিস ইজ মাই ওয়াল and you are standing over here. Clear? You are standing over here at time what? 0. So you are moving towards time t. You will be over here. So what's the distance from the wall to you right now? And now what's the distance you are over here? So basically this distance and this distance, so if you do 1 minus t, that's mean a unit time you visit over here, the total time is 1, you visited over there. So we are going to segment this as a second or a fraction of second. So at each fraction of second, where you gonna be? So say for example, after 1 second, you will be over here, right? After 2 seconds, you will be there. After 10 seconds, you will be here. So if I wanted to measure how much I'm gonna be after 0.1 second, so this means you will have to be over here 0.9a plus 0.1b. 0.1b. So which one A and which one B? This is basically A, and this positions, the whole position gonna be B. Okay, why? Because you are over here, means if this distance is, say for example, 4 meter, so can I tell that you are in the 4 meter, your displacement is 4 meter, but your position is not 4 meter. Why? Because we are referencing from here. So this is 2 meters. So basically your displacement is 4 meter,
but your position is 6 meter from the wall. বুঝতে পারছো বিষয়টা? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So you can see that one. The representing lines, we will represent line like that way, and line segment like that way, and a ray is like that way. So this is important because whenever we learn about the ray tracing, because ray tracing and ray casting is a very old and new technique. Why old and new technique? Because we are still using that algorithm for lightening and shading things or constructed solid object in computer graphics. So ray, we must know the ray, how we can illuminate object. Objectটাকে illuminate করি কিভাবে সেই জিনিসগুলোর জন্য আমাদের ray tracingটা জানা খুব দরকার. Okay. So these are the 3 types of representational line. Was 2 point from form, 2 point দিয়ে parametric representation and point normal form. So this is the parametric representation. We have already showed that one in our previous slide. Okay, so this is start from T0 and we will reach over here as T1. So basically gonna be the way I showed to you, or we can show as a normal things. So these are all in one representation. So you can go and look at that one. You will figure it out. If you understand so far, you can figure it out each and every component. So আমরা 2 point থেকে point normal আমরা যেতে পারি, point normal থেকে আমরা parametric আসতে পারি, parametric থেকে আমরা 2 point এ যেতে পারি. So these all are synonymous. How are we going to do? These are the equations for that one. Parametric থেকে আমরা 2 point এ চলে যেতে পারি. Okay. Now planes in 3D. 3-point form, parametric form, and point normal form, the same thing. 2D and 3D are the same things. So these are the parametric representation of the plane, and this is the normal form of that plane. You can see that normal form. Okay. Now come to the projections things. So any questions so far? No, sir. Okay. So this is projections. See the drawing in a two-dimensional screen. It easily sees that we have a three-dimensional house, right? মনে হচ্ছে না যে এটা 3D হাউস? Yes, sir. সুন্দর drawing, right? Yes, sir. Okay. So 3D view process কিভাবে হতে পারে? কারণ আমাদের মনিটরটা তো 2D, কিন্তু আমরা 3D দেখি কিভাবে? So 3D world coordinate output primitives and clip against view volume. এই ক্লিপিং আমরা মিডটার্মের পরে ফার্স্ট চ্যাপ্টারে পড়াবো ক্লিপিংটা। And clip world coordinate কে clip করব, then project onto the projection plane and transform into 2D device coordinate display. And we will see that 2D device coordinates. So this is how we're gonna project. তাহলে কি করব আমরা? বেসিক্যালি ওয়ার্ল্ড কোঅর্ডিনেট এই কথা যদি বলি, এটা বোঝানোর জন্য হচ্ছে যে সে ফর এক্সাম্পল তুমি আমার ওকে লেট মি সি, আমি যেভাবে আমার রুমটাকে দেখতেছি, তোমরাও কি সেভাবে দেখতে পাচ্ছ? Yes, sir. File দেখা যাচ্ছে, স্যার। Sir. এখান থেকে কি তোমরা বুঝতে পারবা রুমটা কত বড় না কত ছোট? স্যার রুমটা ছোট, স্যার। কিন্তু আমি যে ভিউ থেকে দেখতেছি সেই অনুযায়ী রুমটার যে ডাইমেনশন তোমাদের কাছে কতখানি বড় ডাইমেনশন লাগতেছে না, রাইট? কথা বুঝতে পারতেছো? Yes, sir. কেন এটা লাগতেছে না? কারণ আমার এটা হচ্ছে ওয়ার্ল্ড কোঅর্ডিনেট, দ্য ওয়ে আই ভিউ। এখন আমার ভিউ পোর্শনটা মনিটরটাকে এই রুমের সমান, মনিটরটা তো এই রুমের সমান না, রাইট? না স্যার। তাহলে এই রুমটাকে পুরোটা মনিটরে নিচ্ছি কিভাবে?
কথা বুঝতে পারতেছো আমি কি কথা বলতে যাচ্ছি? Yes, sir. Yes, sir. তার মানে একটা বড় জায়গাকে ছোট জায়গায় আমি উপস্থাপন করতেছি, রাইট? তাহলে কি হবে, 10 মিটারকে যদি আমি 2 মিটার জায়গায় রাখি, তাহলে প্রতিটা কম্পোনেন্ট যে জায়গায় ছিল সেগুলোকে ছোট ছোট করতে হবে না আমাকে? কথা বুঝতে পারতেছো না মনে হয় আমি কি বলতে যাচ্ছি? জি স্যার, বুঝতে পারতেছো? জি স্যার, বোঝা যাচ্ছে। ওকে, গুড। তাহলে সেটা আমি যেটা দেখতেছি রিয়েল লাইফে সেটা হচ্ছে ওয়ার্ল্ড কোঅর্ডিনেট। এখানে এই ওয়ার্ল্ড কোঅর্ডিনেটকে আমার ভিউইং কোঅর্ডিনেটে কনভার্ট করতে হবে। তাহলে এই ভিউইং কোঅর্ডিনেটে কনভার্ট করার জন্য আমরা কোনটুকু ভিউ করব সেটুকু দিয়ে ক্লিক করব, আফটার দ্যাট প্রজেক্ট করব। এই প্রজেকশনের ব্যাপার আছে, দুই রকম প্রজেকশন আছে, প্যারালাল পার্সপেক্টিভ, এন্ড দেন এই ট্রান্সফর্ম করব। এই যেভাবে প্রজেক্ট করলাম সেই প্রজেক্টের কোঅর্ডিনেট গুলোকে ডিসপ্লে করার জন্য ট্রান্সফর্ম করব। দ্যাটস দ্য পাইপলাইন, অলরাইট? So in general, projection transform points in a coordinate system of dimension n into points in a coordinate system of dimension less than n. This is important. Clear? স্যার আমরা n কে মানে ট্রান্সফার করব স্যার লেস দেন n স্যার ডিমেনশন আছে প্রজেকশন। না হলে আমার মনিটরে আমি দেখতে পারতাম না পুরো রুমটা ট্রান্সফার না করলে, রাইট? তো মনিটরটা তো আমার পুরো রুমের সমান না, তাই না? ইয়েস স্যার। তাহলে পুরো রুমের ডাইমেনশন মনে করো যে 5 ফিট, মনিটর কি 5 ফিট? কিন্তু মনিটরে তুমি 5 ফিটে যা যা আসছে সবকিছু দেখতে পারতেছো না? কথা বুঝতে পারছো? জি স্যার, তাহলে কি আমার ডাইমেনশন ছোট করতে হবে না? ইয়েস স্যার। জি স্যার। So we will deal with planar geometric projections where projection onto a plane rather than a curved surface. এটা আবার ম্যাথমেটিক্যালি একটু ডিফিকাল্ট, নট টু মাচ ডিফিকাল্ট, করা যাবে। কার্ভ সারফেস সম্পর্কে আমি চ্যাপ্টার 10 এ তোমাদের পড়াবো। Too much mathematics involved with that one, and the projection are straight lines rather than curves. So right now we are dealing with straight line projections. So how we gonna do? This is the center of projections. আমরা এটাকে vanishing point ও বলি, later we came across with that one. So how we gonna do? This is a real life dimension, that means n dimension, and this is n dash where is less than n. বুঝা যাচ্ছে? জি স্যার। So basically you are watching from here. So these are the perspective projection and these are the parallel projection. How are we going to do perspective and parallel? So parallel projections যদি আমরা করতে চাই তাহলে প্রজেকশন প্লেনটাকে আমরা একটু বড় করব। সেই ক্ষেত্রে কি হবে, তোমার সেন্টার অফ প্রজেকশনস গোনা বি ইনফিনিট। অর্থাৎ তুমি বস্তুটাকে যেরকম ছিল ততখানি দেখতে চাও, বস্তুটা ছোট হবে না। আর পার্সপেক্টিভ প্রজেকশনে বস্তুটা ছোট হয়ে যাবে। দ্যাটস দ্য অনলি ডিফারেন্স। ঠিক আছে? Clear? Yes, sir. So you can see over here. This is a perspective projection. That's why the house is looking small, right? Yes, sir. And this is a parallel projection, the same dimension projections. Okay, you can see how we're going to project this 2D plane. And these are the vanishing point, means where all the lines will meet in a point. যেটাই আমাদের, so any set of parallel lines not parallel to the view plane appear to meet at some point, and there are an infinite number of this, one for each of the infinite amount of direction line can be oriented. So these are the vanishing point in z-axis, as this is a z-axis. You can see the vanishing point and center of projection are the same. Whenever we have this center of projections and we have this vanishing point, and this is the view plane. Why? Because this plane
will be reflected like that way. It comes over here and reflection occurs with that 90 degree as it is a 90 degree. কারণ কি তুমি যদি এখানে 90 ডিগ্রিতে একটা রাখো রিফ্লেকশন 90 ডিগ্রিতে হবে, রাইট? তুমি যদি একটু কার্ভ করে রাখো আর এখানে যদি এরকম ভাবে রিফ্লেকশন পড়ে তাহলে ডেফিনেটলি এই বরাবর রিফ্লেকশনটা চলে যাবে, এটা হবে 90 ডিগ্রি, তাই না? সন্দেহ আছে কোনো? It's just a light reflection, huh? Okay, ray reflections. So vanishing point কি বলতেছে? If a set of lines are parallel to one of these three axes, মানে x, y and x and z and y axis, the vanishing point is called an axis vanishing point. যেটার parallel হবে সেটার x axis হতে পারে, z axis হতে পারে. So there are three such points. One principal axis cut by projection plane, one axis vanishing point. Two principal axis cut by projection plane, two axis vanishing point. Three principal axis and three axis vanishing point. The money depend করতেছে যে তুমি how you gonna cut the three axis. If you cut the three axis with one plane, then we will get this one. If you cut that 2D plane and if you cut the 3D plane, then we will get this one. So this is how it happens. You can see. So this is the first one. Okay, that means this axis. So this is the first one. This is the second one, and this is the third. So all axes are cut. Here. Yes, sir. So these are the vanishing. We know that one, and how you're gonna project that one. So projection plane, if it is a projection plane, we will get this one. This is exact z-axis, it is z-axis vanishing point. So these are all the drawings so that you can understand how it exactly look like. This means whenever you see this box in this plane, the boxes look like this. তাহলে এই জিনিসটা পড়ায় আমার লাভ কি হচ্ছে বলো দেখি, এনি আইডিয়া? এই ফিগারটা দেখে কি বুঝতে পারতেছো আমরা এটা পড়ে আমাদের লাভ কি হচ্ছে? স্যার নতুন ফ্যামিলি ট্রি ডিসকভার করছি স্যার। সিম্পল ভাষা বলো, গেম খেলো নাকি তোমরা? গেম খেলো কখনো? না স্যার, হালকা আছে। কোনো গেমই খেলো না? স্যার খেলি স্যার, চেস বোর্ড খেলি স্যার, মানে পুল খেলি স্যার। এরকম কোনো গেম খেলো যেটা ক্যামেরা ভিউ আছে? স্যার একটা ছিল স্যার, ফার্স্ট পারসন মোডে স্যার। তাহলে ক্যামেরা ভিউ চেঞ্জ করলে কি সামনের অবজেক্টগুলোর শেপ চেঞ্জ হয় না? ইয়েস স্যার। তাহলে এইটা আমরা করি কি কারণে? আমরা বাস্তবে কি হয়, ছাদের উপর উঠে রাস্তা দেখতে পাই, রাইট? বা নিচের বিল্ডিং দেখতে পারি, তাই না? বিল্ডিং এর সামনে দাঁড়ায় বিল্ডিং দেখতে পারি, তার মানে কি তুমি চেঞ্জ হচ্ছ বাস্তবে, রাইট? তোমার প্লেস চেঞ্জ হচ্ছে, রাইট? অবজেক্টটা তো চেঞ্জ হচ্ছে না, হচ্ছে? নো স্যার। কথাগুলো বুঝতে পারতেছো তো? জি স্যার। আমি বিভিন্ন অ্যাঙ্গেলে আমার মনিটরের দিকে তাকাচ্ছি। সো যখন বিভিন্ন অ্যাঙ্গেলে মনিটরের দিকে তাকাবো, মনিটরটা দেখতে বিভিন্ন রকম লাগবে না? জি স্যার। একেবারেই যদি সাইড দিয়ে দেখো মনিটরটা অনেক চিকন লাগবে, সামনাসামনি দেখলে অনেক ফ্ল্যাট লাগবে, রাইট? তাই তো? জি স্যার। তাহলে এখন কম্পিউটারে তো তুমি চেঞ্জ হচ্ছে না, তাহলে তুমি যখন ক্যামেরা ভিউ চেঞ্জ করবা, মানে নিজেকে বলতে যাচ্ছ আমি ঘুরতেছি, তুমি তো ঘুরতেছো না, তুমি মনিটরের দিকে তাকায় আছো, তাহলে তোমাকে সেই ফিলিংসটা দেওয়ার জন্য আমাকে অবজেক্টটাকে ঘোরাতে হবে না? কথাটা কি বুঝতে পারতেছো? স্যার মানে পয়েন্ট হচ্ছে স্যার, যেমন স্যার
যত দিকে আমি ঘুরি স্যার তত দিক মানে অ্যাঙ্গেল চেঞ্জ হচ্ছে স্যার মনিটরে। অ্যাঙ্গেল চেঞ্জ হচ্ছে মানে ওর অবয়ব চেঞ্জ হচ্ছে, ওর সিলোটি চেঞ্জ হচ্ছে, ওর লেআউট চেঞ্জ হচ্ছে, তাই না? তুমি একটা বইকে শোয়া রাখলে দেখতে একরকম, বইকে লম্বা করে দাঁড় করে রাখলে আরেক রকম, রাইট? হ্যাঁ স্যার। বাস্তবে আমরা স্ট্যাটিক অবজেক্টকে বিভিন্ন জায়গায় তার থেকে ডিস্টেন্স, তার থেকে কৌণিক ডিস্টেন্স, অ্যাঙ্গুলার ডিস্টেন্স এবং লিনিয়ার ডিস্টেন্সের উপর বেস করে তার শেপটা ডিফারেন্ট হয়। কিন্তু কম্পিউটারের মধ্যে তো আমরা বিভিন্ন অ্যাঙ্গেলে তাকাতে পারতেছি না, সেটা তোমাকে মনিটরই আমাকে ভিউ করাচ্ছে। এই জন্য আমরা যেটা করি যে তুমি যদি তাকে উপর থেকে দেখতে চাও, তার শেপটা যেন উপর থেকে দেখলে কেমন হয় সেটা সেরকম শেপ যাতে দেখি আমরা, দেখাই তোমার। কথা বুঝতে পারতেছো? জি স্যার। সো দ্যাট তোমার ফিল হবে যে তুমি উপর থেকে দেখতেছো। ক্লিয়ার? বুঝে গেছো তো? জি স্যার। তার মানে তুমি এটাকে, তোমার যদি চোখ এখানটায় থাকে, এই জায়গায় যদি চোখ থাকে তোমার, হ্যাঁ, তাহলে তুমি আসলে অবজেক্টটাকে দেখবে। ক্লিয়ার? বুঝতে পারছো না পারো নাই? জি স্যার। ওকে, গুড। তার মানে আমি যদি বলি যে এটা একটা সিঁড়ি আমার, তাহলে তুমি বেসিক্যালি সিঁড়িটা কোন সাইড থেকে দেখতেছো? সাইড থেকে দেখতেছো না? ইয়েস স্যার। আমি যদি বলি এটা আমার একটা সিঁড়ি, এটা বলা যাবে? না স্যার। কেন বলা যাবে না? একেবারে উপর থেকে দেখো, সিঁড়িটা এরকমই লাগবে নাকি? লাগবে না এরকম? জি স্যার। স্যাটেলাইট থেকে তুমি যদি দেখো, সিঁড়ি দেখতে এরকমই লাগবে। বুঝে গেছে? তাহলে এই সিঁড়িটাকে আমি এরকম বানাবো কখন? এরকম ভিউ চেঞ্জ করে করে। তাহলে বুঝতে পারতেছো কেন এই জিনিসগুলো পড়াচ্ছি? জি স্যার। Okay, good. So this is the how you gonna, this is our v direction. V direction টা খেয়াল রাখতে হবে যে আমি কোন ডাইরেকশনে ভিউ করতেছি, সো দ্যাট ওইটার কে আমরা সেইভাবে চেঞ্জ করব। And how you gonna change? With that equations. So these are our plane of projections. যেটা প্রজেক্ট করতে, প্রজেকশন মানে কি? মনে কর প্রজেকশন প্লেন বলতে আমি এটাই বুঝাচ্ছি বাস্তবে যে আমার মনিটরটা অর্থাৎ ডিসপ্লে অংশটা, ঠিক আছে? ডিসপ্লে অংশটাতে আমি কিভাবে দেখতে পারবো এবং তুমি আসো এই জায়গাটায়, এটা হচ্ছে ডিসপ্লে অবজেক্ট, হচ্ছে দিস ওয়ান। তাহলে সেইটাকে আমরা কিভাবে রিপ্রেজেন্ট করব, অর্থাৎ আমার এই পয়েন্টটা কোন জায়গায় আসবে সেটা বের করতেছি এই ইকুয়েশন দিয়ে। ক্লিয়ার? বুঝে গেছে না বুঝে যায় না? Why we have minus d, not z by d? Because we are projecting on the z axis. Clear? জি স্যার। So what is gonna be this one? What is gonna be this one? So this one is that one. Clear? All this এই ম্যাট্রিক্সটাকে কি বলে? এই ম্যাট্রিক্সটাকে স্যার আইডেন্টিটি। হ্যাঁ, স্যার আইডেন্টিটি ডায়াগোনাল ম্যাট্রিক্স, রাইট? এবার বুঝতে পারছো? তাহলে দেখো তো এই ম্যাট্রিক্স রিপ্রেজেন্টেশনটা পরিচিত না? আমরা লাস্ট চ্যাপ্টারে এই জিনিসগুলো অনেকবার পড়ছি, রাইট?
Yes, sir. So this is our perspective division. So from here we will go there if it is cut by z-axis. So there are two principal times. One is orthographic and another one is oblique. Orthographic, direction of the projection normal to the projection plane. আর oblique মানে একটু বাঁকানো, not perpendicular. অর্থাৎ তুমি একটা বই ধরে যদি একটু হালকা বাঁকাও তাহলে যে ভিউটা হবে সেটা হচ্ছে oblique view. Clear? And you can see the normal is not in this direction. So orthographic projection কি হতে পারে? Front elevation হতে পারে, top elevation হতে পারে, side elevation হতে পারে. Useful because angle and distance measurements can be made. And however, as only one face of an object is shown, it can be hard to create a mental image of the depth. So even when several views are available. তার মানে অর্থোগ্রাফিক প্রজেকশন দিয়ে আমি হয়তো পুরো অবজেক্টটাকে নাও বুঝতে পারি। সো ইউ ক্যান সি যে তিনটাই যদি থাকে তাহলে আমি এটাকে বুঝতে পারবো। আমাকে যদি শুধু এইটুকু দেওয়া হয় আমি কিন্তু বলতে পারবো না যে এটা কি টাইপের অবজেক্ট, রাইট? Yes, sir. এটা কি টাইপের অবজেক্ট শুধু সিঙ্গেল দিয়ে বোঝা যাবে না, বাট এটার সঙ্গে যদি আমি এটা অ্যাড করে দিই তাহলে বুঝতে পারবো আসলে যে জিনিসটা কিরকম, তাই না? কিন্তু এটা না থাকলে কি হবে বলো দেখি? এটা না থাকলে এরকম হতে পারে যে এরকম আছে, এরকম আছে, এই জায়গায় দাগ নাই, কিন্তু এটা যখন দিয়ে দেওয়া হলো তখন আমি বুঝতে পারলাম যে এটাতে দাগ আছে। বুঝতে পারছো? বুঝে গেছে না বুঝে যায় নাই? জি স্যার। তার মানে বলেন। আমি যদি এই ভিউটা পাই তাহলে জিনিসটা কিরকম, জিনিসটা 3D না 2D না জিনিসটা কি আমি কিন্তু বুঝতে পারবো না। পারবো? না স্যার। যদি এটা প্লাস এটা দিই তাহলে আমি বুঝতে পারবো যে ওকে ফাইন, জিনিসটা হচ্ছে ওয়ান কাইন্ড অফ লাইক দিস, যে এরকম থাকতেছে, এখানে এই অবস্থায় আছে, এখানে এই অবস্থায় আছে, এটা এরকম আছে। কিন্তু এটা না দিলে এই যে আবার এখানে যাবে এই ডাইরেকশনটা কিন্তু পাওয়া যাবে না, রাইট? কারণ হচ্ছে এই পয়েন্টটা হচ্ছে এটা, এই পয়েন্টটা হচ্ছে এটা, রাইট? এদের মিডল পয়েন্ট দিয়ে যে আসতেছে এই দাগটা না থাকলে আমি বুঝতে পারতাম না যে হাউসটা এরকম, তাই না? বা অবজেক্টটা এরকম, রাইট? জি স্যার। So you can see over here, since it is a z-axis direction, z-axis, so this one is 0, 0. আর এটা যদি ডাইরেকশনটা আমার কি হতো, জেড অ্যাক্সিসের সঙ্গে একটা অ্যাঙ্গেল করতো, এক্স অ্যাক্সিসের সঙ্গে একটা অ্যাঙ্গেল করতো, ওয়াই অ্যাক্সিসের সঙ্গে একটা অ্যাঙ্গেল করতো, তাহলে এই জায়গায় হয়ে যেত 1, এই জায়গায় হয়ে যেত 0, 0। বুঝে গেছে? আর এখানে থাকতো জেড। ক্লিয়ার? বুঝতে পারছি? এই টার্মগুলো মনে রাখবা, আইসোমেট্রিক কাকে বলে, ডায়ামেট্রিক কাকে বলে, ট্রাইমেট্রিক কাকে বলে। This is important. So this is isometric projections. You can see how it can vary. এই বক্সটা এরকম হয়ে গেল। And oblique parallel projections থাকতে পারে। আচ্ছা, এই ক্যাভিলিয়ার এবং ক্যাবিনেট এই দুটো হচ্ছে oblique parallel projections দুটো ভাগ, সেটা এখানে বিভিন্ন রকম ফিগার দিয়ে তোমাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে। You can see that one, the angle is reduced. So cavalier, the direction of the projection makes 40-degree angle with the projection plane, and there is no foreshortening, মানে dimension change হবে না। আর cabinet view কি, যে this result in foreshortening in z-axis, z-axis এ foreshortening করতেছে, অর্থাৎ এই জায়গাটা কমে আসতেছে z-axis। So এটা হচ্ছে ক্যাবিনেট ভিউ।
আপাতত এই পর্যন্ত থাক, আর আমি আগাচ্ছি না, ঠিক আছে? মোটামুটি ভাবে এটুকুই তোমরা পড়লে যাচ্ছে। কোনো কোশ্চিন আছে? না স্যার, বাসায় একটু স্টাডি করি, পরে হলে আপনাকে জানাবো। ওকে, তাহলে এটা আমি দিয়ে দিচ্ছি তোমাদেরকে। এই ফাইলটা কোথায় দিব? ক্লাসরুমে দিব? ক্লাসরুমে দিয়ে দিন, হ্যাঁ? জি স্যার দিয়ে দেন। স্যার আমাদের কি সিলেবাস এতটুকুই থাকবে মিডটার্মে? হ্যাঁ, মিড টার্মের সিলেবাস এই পর্যন্ত। তাহলে মিড টার্মের সিলেবাস কি কি হলো একজন বলো। বলে ফেলো। স্যার 3D ট্রান্সফরমেশন আছে স্যার, আজকে যা পড়েছি স্যার। তারপরে স্যার মনে আছে ওই বলছি স্যার। তারপর হচ্ছে স্যার 2D আর 3D মডেলিং ট্রান্সফরমেশন স্যার। আর তারপর স্যার মিডপয়েন্ট অ্যালগরিদম, তারপর এলিপস অ্যালগরিদম। চ্যাপ্টার শোনো, আমি বলে দিই ভালো করে। আউটপুট প্রিমিটিভস, যেখানে আমরা পড়ছি মিড লাইন, মিড সার্কেল, মিড ইলিপস অ্যালগরিদম। তারপরে জিওমেট্রিক ট্রান্সফরমেশন, যেখানে আমরা পড়ছি ট্রান্সলেশন, রোটেশন, স্কেলিং, মিরর রিফ্লেকশন, কম্পোজিট ট্রান্সফরমেশন এগুলো। আজকে পড়লাম পয়েন্ট ভেক্টর জিওমেট্রিক ইন্টারপ্রিটেশন এন্ড পার্সপেক্টিভ প্যারালাল প্রজেকশনস। আরেকটা আমি তোমাদেরকে সেলফ রিড আউট করতে দিছি কালার মডেল। আরেকটা সেলফ রিড আউট একেবারে ইন্ট্রোডাক্টরি ক্লাসে পড়াইছিলাম বিভিন্ন গ্রাফিক্স আউটপুট ডিভাইস গুলো, বিশেষ করে সিআরটি মনিটর, এলইডি মনিটর, এলসিডি মনিটর, রাইট? এবং কিছু কনসেপ্ট দেওয়া হয়েছিল যে অ্যাসপেক্ট রেশিও, রেজুলেশন, ফ্রেম বাফার, রিফ্রেশ বাফার, এই সমস্ত জিনিসপত্র মনে আছে? জি স্যার। এইগুলো থেকে এগুলো হচ্ছে টোটালটা তোমাদের মিড টার্মের সিলেবাস, রাইট? জি স্যার। So anything more you wanted to know, or we can quit? বলো। স্যার হুম, আর যে ভিজুয়ালাইজেশন রিপোর্ট 2022 এটা আমি বুঝিনি, একটু ভালো করে বলো, আবার বলো। স্যার ভিজুয়ালাইজেশন লেটেস্ট আপডেটটার নাম ইসি, বাট ওটা কিভাবে কি করবো এটা বুঝতেছি না স্যার। স্যার একটু যদি শেয়ার স্ক্রিন করে দেখা দিতেন। শেয়ার দাও। লেটেস্টটা কত? 2022 স্যার। এখন কি কন্টিনিউ ওটার কোড দিব? হ্যাঁ, তুমি স্ক্রিন শেয়ার দাও। স্যার দিয়েছি স্যার, দেখা যাচ্ছে? হ্যাঁ, দেখা যাচ্ছে। এখানে কি স্যার এটা দিব কন্টিনিউ ওটার কোড? না, কেন উইন্ডোজ কোড কন্টিনিউ করবো কেন? ক্রিয়েট এ নিউ ক্রিয়েট নিউ প্রজেক্ট। হ্যাঁ, এখানে স্যার অনেকগুলি এই যে কনসোল অ্যাপ্লিকেশন। সি হ্যাশ না, এই যে কনসোল ডাইরেক্টলি কনসোলে চলে আসে। এই যে কনসোল, নিচে কনসোল যেটা আছে এখানে না, এই যে সি প্লাস প্লাস কনসোল অ্যাপ্লিকেশন, এটা এটা
ওকে স্যার। হ্যাঁ, নাম দাও। এখানে ক্লিক করা দরকার ছিল, প্লেস সলিউশন এন্ড প্রজেক্ট ইন দ্য সেম ডিরেক্টরি। এখন আর হবে না। অনেক হেভি ওয়েট তো দেখতেছি। স্যার অনেক হেভি, আর এখানে স্যার অনেক কিছু করা যাবে, এই জন্য মাইক্রোসফটের প্রোডাক্ট আমার পছন্দ না। মানে সকল ধরনের প্রোগ্রাম এখানে স্যার প্রচুর রিসোর্স ক্রিয়েট করে, ডিপেন্ডেন্সি অনেক হাই, প্রচুর পরিমাণে মেমোরি নেয়। কালকে স্যার লোয়ার ভার্সনটা নামিয়ে কাজ করবো। এই সমস্ত কাজের জন্য বেসিক্যালি তুমি যখন ইন্ডাস্ট্রিতে ওপেনজিএলএ কাজ করবা, বেসিক্যালি আমরা তখন ওয়েব জিএলএ কাজ করি। যাতে সুবিধা হয়, মনে করো কোনো একটা কোড করে তুমি যেটাকে ভিজুয়ালাইজ করতে দিচ্ছ, তখন ওয়েব জিএলএ ইউজ করি। আর না, আর তুমি যদি একাডেমিক পারপাসে করো 2010 ইন্টারনেটে করবে, কোনো সমস্যা নেই। এবার তুমি এতে যাও, এই যে ডিবাগে যাও, ডিবাগে এখানে যাও, ডিবাগ ডিবাগ লেখা আছে 64 এর পাশে, ড্রপ ডাউন করো 64 এর পাশে ডিবাগ লেখা আছে মেনুতে, ডিবাগের নিচে ডিবাগের নিচে ডিবাগ লেখা আছে না, রিলিজ করবা, ঠিক আছে? ওকে, আর এখন কোড করা শুরু করবা। কোথায়? এই যে মেন সিপিপি আছে, মেন সিপিপি তে তুমি লিখতেছো, রাইট? এটা হচ্ছে এখানে তুমি ইনক্লুড ইউজ করবা না। ইনক্লুড ইউজ করার জন্য এক্সটার্নাল ডিপেন্ডেন্সিতে যাও, দেখো তুমি এটাকে এই যে প্রজেক্ট ভিউয়ার সলিউশন এক্সপ্লোরারটাকে এক্সপ্যান্ড করো। সলিউশন এক্সপ্লোরারে মেইন সিপিপি কে বন্ধ করো না, এক্সপ্যান্ড করো। এক্সপ্যান্ড মানে এটা না, আরে আজবকে এক্সপ্যান্ড করতে বলতেছি। আচ্ছা, কেউ কি তোমরা ওকে বলবা এক্সপ্যান্ড করার জিনিসটা কি? এই যে অ্যারো চিহ্নটা দেয়া আছে, এখানে ক্লিক করো রে বাবা, এক্সপ্যান্ড করতে সেটাকে বুঝায়। হাইড করতেছো কেন তুমি? এটা ডক করতেছো কেন? একটু না বুঝে কাজ করতেছো কে? এখানে ক্লিক করো, এক্সটার্নাল ডিপেন্ডেন্সি এখানে ক্লিক করো। আরে আজব তো। স্যার আমি দেখাইতে পারি স্যার? খুঁজে পাচ্ছি না। এটা বাদ, এটাকে আবার এই যে মেইন সিপিপিতে করো। হ্যাঁ, তো এটা হচ্ছে তোমার মেইন মডিউল, ক্লিয়ার? এখন এই মেইন মডিউলটা যখন ওই বক্স আকারে আসবে, তখন মানে এটা একটা অবজেক্ট তৈরি হয়, তুমি কোড করবা এখানটায়, ঠিক আছে? প্রজেক্ট যখনই ওপেন করবা তখন এখানে কোড করবা, বাট তার আগে তোমার ওই ডিপেন্ডেন্সি গুলো, ওপেনজিএল এর ডিপেন্ডেন্সি গুলো দিয়ে আসতে হবে। আর যদি আমি জানি না ডিএলএল যেটা 2010 এর জন্য চলতো সেটা এটার জন্য চলবে কিনা, সো তোমাকে নেটে সার্চ দিয়ে ওপেনজিএল এর ডিএলএল গুলো নামাতে হবে, ক্লিয়ার? স্যার ওগুলো তো কিছু যে জায়গায় কপি পেস্ট করতে হয়। হ্যাঁ, সেটা তো করতে হবেই। সেটা সিস্টেম ফ্যাক্টরের মধ্যে ডিএলএল দিতে হবে, লিভের মধ্যে লাইব্রেরি লিভের মধ্যে দিতে হবে, ইনক্লুডের মধ্যে এটা দিয়ে দেবা, তখন তুমি রান করাতে পারবা, ক্লিয়ার? আচ্ছা জি স্যার, ওগুলো করা হচ্ছে। এই কোডটা রান করো, কিনে রান করাবা, বিল্ড করো, বিল্ড সলিউশন। কেন লিনাক্সে কানেক্ট করতে হবে? ক্যান্সেল করো। There are no remote machines. তুমি কি শুরুতে কি দিছিলা? ডিফল্ট লিনাক্স দিছিলা Linux এটা সেটআপ করার সময়? না স্যার, তো সে লিনাক্স মেশিন চাচ্ছে কেন? সেটাই তো কথা। তুমি জিসিসি কম্পাইলার চুজ করছো, জিসিসি কম্পাইলার চুজ করছিলা নাকি? হ্যাঁ, জিসিসি তো চুজ করার। তো জিসিসি কম্পাইলার চুজ করলে তো সে লিনাক্সে যাবে বাবা।
এটাকে আনইনস্টল করে আবার ইনস্টল করো ভালোভাবে বুঝে বুঝে। আচ্ছা স্যার, ওকে। এখন হ্যাঁ, যে অনেকগুলো যেহেতু হেভি ওয়েট তোমাকে বুঝতে হবে। পোর্ট যদি এটা শোনো, আবার প্রজেক্ট ওপেন করো, বুঝাই কিছু জিনিস। ওপেন করো একটা ফাইল, ফাইলে যাও, বন্ধ করতেছো কেন? বন্ধ করলে এগুলো ওপেন হতে অনেক সময় নেয়। তোমার মেমোরি কত, 8 জি না 16 জি? স্যার 8। এটা মানে 8 জিবিতে চালাতে তোমার জানটা খারাপ হয়ে যাবে। জি স্যার, তাই দেখতেছি। এই যে এখানে যেটা দেখতেছো, তোমার এটা ডাইরেক্টলি তোমাকে এই যে দেখো কনসোল আর ভিজুয়াল বেসিক। এখন তোমার এই যে প্রোগ্রামিংটা ঠিক করতে হবে। যখন তুমি ইয়ে করছো, এখানে আসো, এখানে না, অল প্ল্যাটফর্ম না, তুমি এই যে এখানে প্ল্যাটফর্ম চুজ করো, উইন্ডোজ, ওকে, ল্যাঙ্গুয়েজ চুজ করো C++, ওকে, এরপরে কনসোল অ্যাপ্লিকেশন দিবা। তুমি কি, হ্যাঁ বুঝতে পারছো? জি স্যার। ওকে, দেখি এবার রান করো তো দেখি। হ্যাঁ, এখন যাচ্ছি। পোর্ট 22 ইউজ করছো কেন? এটা আবার ইনস্টল দিও। আচ্ছা স্যার, ওকে স্যার। জিসিসি কম্পাইলার কে কানেক্ট করতে যাচ্ছে। স্যার, ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ। কিন্তু কিছু টিউটোরিয়াল আছে, টিউটোরিয়াল দেখে 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 নিবা, বুঝতে পারছো? জি স্যার। এগুলো আসলে নিজে নিজে শিখতে হবে। নিজে নিজে শিখলে সুবিধা হয়, বুঝতে পারবা। স্যার, কোড ব্লকসে রান করতে গেছিলাম, ওখানে স্যার কিভাবে কোড- এগুলো দেখাইছি। কোড ব্লকস অনেক ঝামেলা আছে ওপেন দিয়ে রান করানোর জন্য, ঠিক আছে? কোড ব্লকস সেটআপটা অনেক কঠিন, মানে এটা গ্রাফিক্স আনার জন্য কোড ব্লকে অনেক সেটআপ দেওয়া লাগে। এই জন্য আমি কোড ব্লক করি না। স্যার আমার সমস্যা স্যার, স্যার যেমন স্যার একদিন আমি মানে ইউটিউবে কপি করছি স্যার, গ্রাফিক্স কাজ করেছে স্যার, হুম। পরের দিনে স্যার দেখি স্যার মানে রিমুভ হয়ে গেছে স্যার সঙ্গে সঙ্গে, স্যার কম্পাইলার একটা স্যার। কোম্পানি রিমুভ হয়ে গেছে কারণ তোমরা নেটে কানেক্টেড থাকো, ঠিক মতো ইনস্টল করো না, উইন্ডোজ আপডেটার বন্ধ করো না, তুমি ওদের টাকা পয়সা ছাড়া ওদের সফটওয়্যার ইউজ করতেছো, ওরা এত কষ্ট করে কোড করে জিনিসপত্র বানায়, তোমাকে এত ফ্রি ইউজ করতে দেবে তুমি যদি ইন্টেলিজেন্ট না হও? বোঝো না কথাটা? ইয়েস তো তুমি তো দেখি যে মিং ডাব্লিউ ইনস্টল করছো তো দেখতেছি, তাই না? স্যার, বাট এখানে প্রজেক্টটা ওপেন, এখানে লোকেশন দেওয়া হচ্ছে, ওটাও নিল, বাট এটি আবার জিসিসি কম্পাইলার করতেছো কেন? স্যার কোনটা দেবো? মাইক্রোসফট ভিজুয়ালস 10 দিয়ে দাও, সমস্যা নাই, যে কোনো একটা কম্পাইলার ইউজ করো। ডু নট ক্রিয়েট প্রজেক্ট ডিরেক্টরি, এটার কারণটা হচ্ছে তোমার পাথটা, তোমার কোনো ইয়ে আছে নাকি, কোনো ইয়ে চালাও, অ্যান্টি ম্যালওয়্যার চালাও তুমি? না স্যার, ডিফল্ট যেটা থাকে ওটা, মানে যে ফায়ারওয়েল যেটা থাকে। আচ্ছা, নিয়ে এসো, একদিন নিয়ে এসো, আমার সময় মতো নিয়ে এসে আমি ঠিকঠাক করে দেবো। বেসিক্যালি হচ্ছে তুমি যেই প্ল্যাটফর্মে ইউজ করো না কেন, কোড ব্লক করো আর ভিজুয়াল স্টুডিও করো, একটা টিউটোরিয়াল দেখবা, নিয়ম হচ্ছে একটা টিউটোরিয়াল দেখে সেটা সেট আপ করবা,
এবং ওই টিউটোরিয়ালে যে এক্সাম্পল দেওয়া থাকবে সেই এক্সাম্পলটা রান করবা। সেই এক্সাম্পলটা রান করানো মানে তোমার সিস্টেমটা, প্ল্যাটফর্মটা রেডি হলো, বুঝে গেছে? তারপরে তুমি তোমার নিজের কোড ইমপ্লিমেন্ট করা শুরু করবো। ক্লিয়ার? রিলিজ দাও আগে, রিলিজ দাও, ডিবাগে হবে না, রিলিজ করো, ডিবাগে রিলিজ করো, বিল্ড করার আগে ডিবাগে রিলিজ করো। এখানে না, নিচে 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 একটু নিচে, এই যে উপরে একটু দেখা যাচ্ছে টুলসের নিচে, টুলসের নিচে ডিবাগ কথাটা লেখা আছে বাবা। আচ্ছা, হ্যাঁ পাইছি। হ্যাঁ, এবার বিল্ড এন্ড রান দাও। দাঁড়াও দেখি, উপরে ওঠো। ভিজুয়াল স্টুডিও 10 তো তোমার নাই, আছে? না, তাহলে কাজ করবে কেন? ওকে একদিন নিয়ে এসো, আমি সেট আপ করে দেবো। আচ্ছা স্যার, ওকে। ওকে, আর কারো কোনো কোশ্চেন আছে? স্যার আর একদম যদি না পারো 2010 ইউজ করো, সমস্যা নেই। কাজ করা নিয়ে আমার দরকার, কারণ সুবিধা হচ্ছে সি প্লাস প্লাস যেটাতেই করো না কেন, exe ফাইল যে কোনো জায়গায় রান করা যায়, বুঝে গেছে? হ্যাঁ বলো। স্যার আমি বলতে গেছিলাম আপনাকে ওই যে স্যার আমি সাবজেক্টটা নিয়ে একটু কথা বলতে গেছিলাম, যে স্পেশাল এক্সামের ব্যাপারে। ওইটা আমি একাডে ফোন দিছিলাম, বললো যে আপনি অ্যাপ্রুভ করতে, আপনার কাছে নাকি দিয়ে দিতে স্যার। আমার কাছে কোনো দেয় নাই, বাট জানাইছি অ্যাপ্রুভ করছে। আমি পরে রেজাল্ট দিয়ে দেবো না, ঠিক আছে? ওকে স্যার। ওকে, আর কারো কোনো কোশ্চেন না থাকলে আল্লাহ হাফিজ। আল্লাহ স্যার আসসালামু আলাইকুম। স্যার অ্যাটেন্ডেন্স নিয়ে নিছেন? দাঁড়াও, যেও না। Recording in progress. ওকে, ডান। Recording stopped. এন্ড করলাম মিটিং।